प्रिय श्रोतागण, प्रिय ख्रीष्टर थिबा मोर भाई और भौणी माने, आज गोटे सुंदर दुष्टांत पाराबल को मु तिरुपति पात्र और भौणी सविता पापर प्रायश्चित कौन ए दुष्टांत आमे आपण मानक आगरे रखा जाऊँ। प्रभु आम मानक आशीर्वाद करंतु और श्रोता मानक मध्य आशीर्वाद करंतु। लेवी पुस्तक 17 पर्व 11 यह कहे, रक्तरे प्राणीर प्राण थाए एवं सेथिपाई वेदी उपरे रक्त द्वारा पापर प्रायश्चित करने को मु ताहा तुम मानकु देई अछि। पाप प्रायश्चित पाई रक्तपात आउ जहा लेवी 17:11 यह कहे, बाइबल यह कहे, रक्तरे प्राणीर प्राण थाए पुणी तुम मानकर प्राण निमंते प्रायश्चित करने को आंबे ताहा बेदी उपरे तुम मानकु देइअछु, जेहेतु प्राण गुप्तरे रक्त ही प्रायश्चित करई। एब्री पुस्तक 10 पर्व 4 ठारू जदि 10 रे देखिबे, कारण वृष और छागर रक्त जे पापहरण करिब एहा असंभव, सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करिय कहते, बलिदान और नैवेद्य न लोढ़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथरक उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा से इच्छा हेतु आमे माने ख्रीष्ट विश्वासी माने पवित्रकृत होइअछु। तिब्बत देशर सदूर पार्वती अंचल रे गोटे प्रथा प्रचलित थिला। वर्षकरे थरे सेमानकर प्रधान हाट को गोटे मईसी अणा जाए। छुरारे से मईसीटी गोटे जगह को खंडिया करी सेथिरे मरीच गुंड लगाई दिया जाए। ताहार जलारे से मईसीटी खुंटर चारिआडे अनावरत दौड़े। से अत्यंत क्लांत होई पड़ीगले। लोक माने ताकू खंड खंड करी काटंती, तार रक्त तांकर देवता ठारे उत्सर्ग करंती। सेमानकर सारा वर्षर पापर प्रायश्चित निमंते एही रक्त बलिदान दिया जाए। पाप को ए लोक माने केते लघु ज्ञान करंती। मईसीर रक्त किंबा कौनसी पशु बलिर रक्त कौन मनुष्यर हृदय परिष्कार करिपारे? तेबे प्रायश्चितर मूल्य कौन? जेतेबेले पापर परिणाम निजर और अन्यर जीवन रे, समाज तथा जीवन और जातीय जीवन रे विशृंखला और क्लेश आणे, सेतेबेले पापर भयंकरता उपलब्धि करा जाए। से क्लेश ईश्वरंकर हृदय को मध्य विद्ध करे। पाप कलुषित मनुष्य जाति निमंते ऐश्वर्य, प्रेम, अनुग्रह और निराट सत्यर साक्ष्य स्वरूपे ईश्वरंकर पुत्र निष्पाप पवित्र पावन जीशु आकातरे निजर प्राण उत्सर्ग करथिले। आम मानकर पापर प्रायश्चित निमंते से निजर पवित्र रक्त स्वेच्छाक्रमे ढाली देथिले। कुसंस्कार जड़ित लोके घृणारे जेतेबेले तांको हत्या कले, से क्रुशापित होई सेमानक पई क्षमा प्रार्थना करथिले। एथिरे ऐश्वर्य प्रेम प्रकाश पाए। एपरी प्रेम रे विश्वास कले केवल जे मनुष्यर अतीत पापरु प्रायश्चित पाए ताहा नुहे, ईश्वरंकर से दुख भोगरे विश्वास करिबा द्वारा पापी पाप उपर जय करिबा पई शक्ति मध्य पाई थाए। प्रिय श्रोतागण, रोमी 3 पर्व आ 35 रे मध्य यह लेखा जाए, ईश्वर आपणा सहिष्णुतारे पूर्ववृत्त पाप सब अपेक्षा करिथिबारु निज धार्मिकता प्रकाश करिबा निमंते ताहांका ख्रीष्टंक रक्तरे विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि रूपे प्रदर्शन करिअछंती। कंठाविध हाथ। कंठाविध हाथ कौन? पापर कंठाविध हाथ कौन? द्वितीय पितर 3 पर्व आ 7 रे यह लेखा हुए, एह वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी अधार्मिक लोकमानंकर विचार और विनाशर दिन पर्यंत संचित होई अग्नि निमंते रक्षित होइअछि। रोमियो 10 पर्व आ 21 रे मध्य एपरि लेखा जाए, आम्भे अनाज्ञा बह और प्रतिकूलवादी लोकमानंकर प्रति दिनजाक हस्त विस्तार करिअछु। उत्कलर कौनसी अरण्यमय पार्वत्य देश रे एक उग्र प्रकृतिर बणुआ जाति बास करुथिले। सेमानकर गाँ गुड़िक पर्वत पाद देश रे अवस्थित थिला।
ଦଳେ ଦୁଷ୍ୟ ଚୋର ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଧା ପାଇଲେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଥର ଡକାୟତ ହେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବଡ଼ ଭୀତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଡକାୟତଙ୍କ ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଡକାୟତମାନେ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସାରା ରାତି ନାଚନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେହି ଅବସରରେ ଗାଁର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକମାନେ ଯାଇ ବାହାର ଆଡ଼ୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଡକାୟତ ଦଳ ସମୂଳେ ନିପାତ ହୋଇଯିବେ। 12 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ କଣ୍ଠୁରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଡକାୟତମାନ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡକାୟତ ଦଳ ପୂର୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଦ ପିଇ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗେରୀ ଘରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେ ଘରର କବାଟ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କଣ୍ଡୁରୀର ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାହାର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଧୁଚୁରା, ଯିଏକି ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଦଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଶିଛି। କଣ୍ଡୁରୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। ଛପର ଅଡ଼ାଇ ଦେଇ ଧୁଚୁରାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଧୁଚୁରା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ତୁ ମୋର ହାତ ଧରେ, ମୁଁ ତତେ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ଧୁଚୁରା ମଦ ପିଇ ନାଚରେ ମାତି ଥାଏ, ତେଣୁ କଣ୍ଡୁରୀର ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଣ୍ଡୁରୀ ପୁଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ବିନୟ କରି କହିଲା, ତୁ ମୋର ବାଲ୍ୟର ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଧୁଚୁରା, ତତେ ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ମୋର ହାତ ଧରେ, ତତେ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିବି ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବି। ଧୁଚୁରା ଥଟ୍ଟା କଲା, କିରେ, କିଏ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି ଆମକୁ ପୁଣି ପୋଡ଼ିଦେବ? ଆମେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଚୋର, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗାଁ ଆମେ ଭସ୍ମମାତ କରିଛୁ। ଏହା କହି ରାଗରେ କୁଣ୍ଡୁରୀ ହାତରୁ ବର୍ଷାରେ ଭୁଷିଦେଲା। କୁଣ୍ଡୁରୀ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାର ହାତକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ, ରକ୍ତ ବାହୁଥାଏ। ମନର ଗ୍ଲାନିରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ବିଚାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷାରେ ବିନ୍ଧା ରକ୍ତ ହାତ ଦେଖାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଏରେ ଭାଇ ଧୁଚୁରା, ଦେଖ, ଏଇ ରକ୍ତ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ରକ୍ତକୁ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ଉଠାଇ ଆଣିବି, ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ଧୁଚୁରା। ତଥାପି ଧୁଚୁରା ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ତାର ସଙ୍ଗୀମାନେ କଣ୍ଡୁରୀକୁ କହିଲେ, ଡେରି ହେଲାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୁଣ୍ଡୁରୀ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା, ସେମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଧୁଚୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ୍ଡୁରୀକୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ୍ଡୁରୀ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଧୁଚୁରା କଣ୍ଡୁରୀ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ୍ଡୁରୀ ସୁଯୋଗ ହରାଇଲା। ଧୁଚୁରା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲେ। ପତିତ ପାବନ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ବିଧା ହାତ ଦେଖାଇ କେତେ ଥର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଏ ପାପୀମାନେ, ହେ ଜଗତର ପାପୀମାନେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମାତ୍ର କିଏ ସେ ଆବାଜକୁ ଶୁଣୁଛି କି? ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଜଗତର ସବୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଥରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ଏ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ବିଚାର ଦିନରେ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବେ। କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବଳବାନ କରେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1:18 ଆମେ ବାଇବେଲ ଏପରି କହେ, ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଥିଉ 20:28 ଯୀଶୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ବୋଲି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ସଦୂର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ କେତେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ବଡ଼ ଉଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ନର ମାଂସାସୀମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ମନେ କଲେ, କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ସମ୍ବାଦ ଓ କ୍ରୁଶର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନ କହେ, ସେମାନେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିରକାଳ ରହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ଜାହାଜରେ ଉଗ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱୀପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା,
ସେଇ ନୃସିଂହ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଡା ଓ ତୀର ଧରି ସମୁଦ୍ରର କିଛି ଦୂରରୁ ପହଁରି ଆସିଲେ। ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ, ମିଚେଲ, ଏପରି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ, ତହିଁରେ କି ଲାଭ? ମିଚେଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ସେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ନରମାଂସାସୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଗନ୍ତୁକ ହାତରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ବସିଲେ। ମଚେଲଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ହସିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ମିଚେଲକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଚାହାଣୀ ଦେଖି କେହି ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରହି ମିଚେଲ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା କ୍ରମଶଃ ଶିଖିଲେ। ଈଶ୍ୱର କିପରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠିକାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିଚେଲ, ତୁ ତୋର ନିଜର ଜୀବନକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ତୋର ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦ୍ୱୀପର ସବୁ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାସୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ମାଂସାସୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱୀପର ସବୁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ। ଏବେ କ୍ରୁଶର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜାତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ରୋମିଓ 5:8 ଏପରି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଅନେକ ବର୍ଷ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ତିକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଅନେକ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଲେ। ସେହି ଦମ୍ପତି ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯେପରି ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପୁଅ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ତାକୁ ବିବାହ ଦେଲା। ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପୁଅର ନାମରେ କରିଦେଲା। ବୋହୂଟି ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁର ମନ ନେବା ପାଇଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା। କ୍ରମଶଃ ସେ ଯେବେ କେବଳ ଶିଥିଳ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କଲା। ପୁଅଟି ବୋହୂର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଏ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ମର୍ମନ୍ତର ଆଘାତ ଦେଲା। ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଟି ଦିନରାତ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା। ତାହାର ଜଣେ ପ୍ରତିବାସୀ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ନିଦ ଔଷଧ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମା ଲୋ, 1 ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ କି ଲାଭ ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁଅକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧା ମା ପୁଅକୁ କ୍ଷମା ଦେଲା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର କଠିନ ହୃଦୟ କୋମଳ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ବୋହୂର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ କଠିନ ହୃଦୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯୁବକ ତାର ଆତ୍ମା କେବଳ ଇହ କାଳରେ ନୁହେଁ, ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। ଯୀଶୁ ଗେତ୍ସାମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଓ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ସୈନିକ ଅମ୍ଳରସ ବଢ଼ାଇଲା, ଯେପରି ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତନ୍ଦ୍ରାଭାବ ଆସିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଲା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ଅମ୍ଳରସ ପିଇଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଥାଇ ସେ ଭୟଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁତ କ୍ଲେଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ହେତୁ ବହନ କଲେ। ପାପ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର! ପ୍ରିୟ ବିରାଡ଼ିର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକା କ୍ଲାସ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଇଟାଲୀର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାଇବେଲ ଏହା କହେ, ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 42 ପଦ ଦେଖିବା। ହେ ମୋର ପିତା, ପାନ ନ କଲେ ଏହି ପାତ୍ର ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇ ନପାରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଉ ଜିସାୟ 53 ପର୍ବ 5ରେ ଏକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ,
से आममानଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଇଟାଲୀର ଜଣେ କବି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିରାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁରେ ଏତେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶୋକା କ୍ଲାସକୁ 280 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରଚିତ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋକ କବିତା ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଯେ ତାର ପାଠକ ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ଏହି କବିତାଟି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆରବୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବକ ପକ୍ଷୀକୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଧି ମାରି ଦେବାରୁ ତାର ସଙ୍ଗୀ ପକ୍ଷୀଟି କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ରାମାୟଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯଦି ଏତେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ଓ ବିନାଶରେ କି ଘୋର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ? ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କୃଷାପଣ ହେବା ପୂର୍ବେ ରାତିରେ ସେ ଗେଚ୍ଛାମନି ଉଦ୍ୟାନରେ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜ ଉପରେ ନେଇ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପିତା, ପାନ ନ କଲେ ଏହି ପାତ୍ର ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 40ରେ ଆପଣମାନେ 42ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଦଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଜାମିନ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଦଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୋର ଜାମିନ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 5 ପର୍ବ ଠାରୁ 6ରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଦାନି ବାବୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ ବାଘ ବୋଲି ଜଣେ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରାଇ ଦେବ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଗର୍ଜନ ସେହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲମୟ ଦେଶରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲେ ଓ ରାତ୍ରି ହେଲେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସ୍ଥାନରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଦିନେ ଗର୍ଜନର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବାବୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାରକ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଲା ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏ କଥା ଗର୍ଜନ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ସେ ଅଧରାତିରେ ପ୍ରଚାରକ ବାବୁ ଯେଉଁ ଡେରା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ପ୍ରଚାରକ ବାବୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ସେ କେହି ଆସିବ ତାକୁ ମନ ଫେରାଇ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ଗର୍ଜନ ନିଜର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଓ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେ ପ୍ରଚାରକ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ପୋଲିସ ଅଫିସର ପ୍ରଚାରକର ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗର୍ଜନକୁ ଜାମିନରେ ଖାଲାସ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପ୍ରଚାରକ ଯେ ତାର ପାଇଁ ଜାମିନ ହେଲେ, ଏଥିରେ ଗର୍ଜନର ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତଲା ଯେ ପ୍ରଚାରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ପ୍ରେମରେ ମହାନ। ତଳ ଅଦାଲତରେ ଗର୍ଜନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଉପର ଅଦାଲତରେ ଅପିଲ କରି ଗର୍ଜନ ଖାଲାସ ପାଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଗର୍ଜନ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 5:6 କହେ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ 5:6 ଲେଖେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି,
एकमात्र सत्य ईश्वर अछंती जहन 17:3 मध्य कहे एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भको आउ तुमर पठैथिबा प्रेरित जीशु ख्रीष्टन को जानिबा एक अनंत जीवन। तेणुकरी हे मोर भाई और भौणी माने आज जो पापर प्रायश्चित आमे ए दुष्टांत कहलु मु तिरुपति पात्र आ भौणी सविता एक सुंदर भाव में आपण मानकु कहलु आपणकर हृदय को आमे जीतिलु। प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु आमको मध्य आशीर्वाद करंतु। पाप जे केते बड़ भयानक आउ ताकू जीशु ख्रीष्ट प्रायश्चित करिसंती आउ जे जीशु को जाने से अनंत जीवन रे प्रवेश करे। प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु आउ काल्वरी क्रूसर रक्त मध्य आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रिय प्रचारक ओ प्रिय पालक माने ओ प्रिय विश्वासी गण प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मु तिरुपति पात्र आउ भौणी सविता आपण को शुभेच्छा जनाऊँ। ए पापर प्रायश्चित दुष्टांत पाराबल को दे प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। आमीन आमीन आमीन।